ही करते हैं काम। Check 1 2 mic check 1 2 check 1 चल भाई सो साडा वीर इस वेले सुखजोत सिंह जी उठना लैथरों की धरती तो हाँ सुखजोत सिंह जी इस वेले लैथरों की धरती तो कुर्ता पजामा पा के नुक्कर वाली पग बन के आया मैदान च आ जाओ खालसा जी परवाह नहीं करनी ये नहीं सोचना भाई अमृतपाल सिंह ढवाई सी ते हाले गुरु साहब की कृपा नहीं हुई सी हाले केस रखने शुरू नहीं किए सबराइया साहब आ गया सिमरदीप सिंह सबराइया भाई कुलदीप सिंह सबराइया सुपुत्र भाई अमृतपाल सिंह ढवाई सी हाले केस रखने शुरू नहीं किए सी पर लिखदा बहुत सोहना सी दास ने पढ़िया कोई 2015-16 तो एक सिख दो सात संगत पंजी परमेश्वर के सामने मैं गल कर लगा मैं उहदियां विचारां ना भावुक हो गया गुरद्वारे खलोता इत्थे मैं उदों तो क्या मैं कहा महाराज किते बंदा अमृत छक लवे किते सिंह सजवे तैयार हो गए तो होर ही गल होगी खालसा जी जो पंजाब आया थोड़े सामने ही दुबई बैठा सी साडी भैन इस वेले स्टॉकटन की धरती तो एकमप्रीत कौर जी नमस्कार कर रही है जिस वेले भाई दीप सिंह सिद्धू सरकारां ने कतलेआम कीता कतलेआम क्यों कीता क्योंकि उन्हें एक पासे झाड़ू चुकिया ते एक पासे श्री साहब चुकी वो कहता तुहाडे गुरु ने तुहानूं की फड़ाया साडे गुरु ने सानू श्री साहब फड़ाई और दीप सिंह सिद्धू ने किसानी मोर्चे दे विच बहुत बड़ा योगदान पाया पर जेडे कांग्रेस बर्ती वाले सन असीं सारे मारे नहीं होंदे सारे मारे नहीं होंदे पर कई लोगों ने निंदना शुरू कर दिता इहो जिहा निंदना शुरू कर दिता भाई अमृतपाल सिंह नूं अगे जी बीजेपी का बंदा ये जी फलाने का बंदा ये जी धिमकड़े का बंदा नहीं वो बंदा किसी का नहीं सी वो सच्चा सुच्चा सिख सी वो श्रद्धा रखता सी वो तैयार वो लैन ते तुर पिया सी कि मैं केसदार रख के तैयार उन्होंने सामने तस्वीर लगी आ पर खालसा जी भाई लखविंदर सिंह तिना दी भचंगड़ा इस वेले पैंतरा मार रही है नमस्कार कर रही है जिते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग जिते अस्त्र भयंग नमस्कार त्यंग तीरो तफंगो बड़ो राम जंगो तामकदार अणियर कमंद कोड़ा पंच शास्त्र प्रमाण सुनो नंद लाल के साज प्रगट करूंगा अपना राज चार वर्ण एक वर्ण कराऊं वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं चढ़े सिंह तिस मुक्त कराऊं झूलन में थे हस्ती साजे द्वार को नाम तवाजे सवा लाख दम तो है पलीता तबा खालसा उदय अस्त्रो जीता एक शब्द सिंह जी और नमस्कार कर रहे हैं सो श्रीमान संत बाबा गुरबचन सिंह जी पंथ रत्न विद्या मार्केट इन्होंने विद्यार्थी श्रीमान संत बाबा सुरजीत सिंह जी सोधी साहब वो संगत के दर्शन कर रहे हैं हुणे कुछ समा पहला पंजाब की धरती तो आए ने सो महापुरुष आए ने उन्होंने असीं जीव आखते हैं बहुत कृपा है सो खालसा जी बड़े महापुरुषों को लैके उन्होंने विद्या लई सो वो विद्या का बन रहा है बहुत विद्यार्थियों उन्होंने खालसा जी गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण गुरबाणी की विद्या सो महापुरुष बाबा सुरजीत सिंह जी सोधी साहब दामद मिंटक साहब के पिछलियां 5 पीढ़ियां तो ये सेवावां निभा रहे हैं चल भाई हाँ करमल सिंह जी ये भी विद्यार्थी है बाबा जी के इन्होंने पिता जी सो भाई रविंदर सिंह जी धालीवाल गुरु घर स्टॉकटन के मुख्य प्रधान आ सो वो इस वक्त नमस्कार करके गए हैं सहजदीप सिंह ये भी बाबा जी का विद्यार्थी है ये भी बाबा जी को इतना विद्या पढ़न आता रहा तो भाई साहब भाई गुरदास सिंह जी इन्हों का फरमान है जैसे 7 मंदिर कंचन के सार दी ऐसा फल पुण्य जे कोई सिख नूं गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण करा दिंदा ते बाबा सरजीत सिंह जी महापुरुष पिछलियां 5 पीढ़ियां तो दामद मिंटक साहब के 5 तहदेदारां दे नाल रह के वो सेवा निभा रहे हैं बड़ी मान वाली गल आ साडे दरम्यान पहुंचे जिवें आखदे आ बोले सो निहाल बाज सिंह बाज इन्होंने नाम घर रखा बाज सिंह वो इस वे नमस्कार कर रहा जो 6वें पातशाह जी मीरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब ने बाज रखे ताज रखे घोड़े रखे ये जहांगीर बादशाह ने बुलंदियां लातियां सिख शास्त्र नहीं रख सकता सिख घोड़ा नहीं रख सकता सिख नगारा नहीं बजा सकता सिख तख्त नहीं बना सकता पर थोड़े वड वडेरे ने करके दिखाया पहला तख्त श्री अकाल तख्त साहब की रचना की मीरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब ने 2 तलवारां पहनियां मारे तख्त बनाया मारे 4 चूल्हे चंदोए लगे खालसा जी मारे फिर उस वेले बाबा अब्दुल्ला ते बाबा नाथमाल ते बाबा अब्दुल्ला जी उन्होंने 12 गईयां पग तेरी की जहांगीर जी महाराज तुहाडे सामने दिल्ली दा ते लाहौर दा बादशाह की तुहाडे सामने दिल्ली ते लाहौर दा बादशाह की तुसीं वड्डे आ महाराज वड्डे आप नारायण कलाकार ये 6वीं जोत
धन धन साहिब कमाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज साहब जी की उन्होंने बख्शिश की है, शास्त्र विद्या वीर रस पैदा किया। सो अमृतपाल सिंह जी ये भी बाबा सरजीत सिंह महापुरुषों को संथ्या लेंदे रहे। सो वो भी इस वेले नमस्कार कर रहे हैं, पैंतरा मार रहे हैं। अज इस स्थान से बहुत बड़ा होले महल्ले का दिहाड़ा मनाया जा रहा। सो सारिया संगतां नूं भाई बहुत बहुत खालसे का जाहो जलाल होले महल्ले के पुत्र दिहाड़े की लख लख बधाई होवे। बोले सो निहाल। हाँ जी सरकार जो भाई जसबीर सिंह जी जो गुरु घर रह के गजके की सिखलाई देते हैं, एक दामदी टकसाल के विद्यार्थी आ, बड़ा लंबा समा गुरुद्वारा सो गुरदर्शन प्रकाश जो महत्या स्थान है दामदी टकसाल का हैडकुआटर उत्थे रह के इन्होंने सो गुरबाणी की शास्त्र विद्या की दात प्राप्त की। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वेले बच्चों को इतने होर भी साड़ियाँ भैन साढ़े वीर तो मताब चल रही। हाँ जी चल रही मताब सिंह जी आ गया मैदान लैके श्री साहब साहब सरोही साथी यह है हमारे पीर तीर तुही साथी तुही तबर तलवार नाम तिहारो जो जप है सिंध पगवार। सो इस वेले मैदान सतगुरु साहब जी महाराज साहब जी ने बख्शिशा। सो तेरे लाला का खून जो डोलता ना ये खालसे दी ओले मैं ले भी नहीं होया। तेरे लाला का खून जो डोलता ना सर सिक्खी दे तख्त ना ताज रहंदा ताले टुटदे ना गुलामियां दे जे देश उमें भी अज मथाज रहंदा। दसम पता सरबंस दे बारदाना सिंघा अजे भी मुगलों का राज रहंदा। चल भाई हाँ अमृतपाल सिंह जी नाल उदू पन्ना तमलवीर सिंह जी टुट ओ सो सोटी खेल के गए ने तमलवीर सिंह जी अपने मगर आ गया अमृतपाल सिंह जी वो डांग लैके नमस्कार कर रहे हैं, सतगुरु साहब जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। सो स्थान महापुरुषों का सो संत बाबा ठाकर सिंह जी इस स्थान से 1997 तो लैके 2003 तक महापुरुष हाँ 4 तक इतने आ देखो भचंगी सिंह प्यारपुर प्यार खालसा जी लैके खंडा ये साढ़े वार्ड वडेरिया ने दामदवी टकसाल के पहले जथेदार अमरशील बाबा दीप सिंह जी इन्होंने 4 धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप हाथी लिखे श्री दामदवा साहब की धरती से 4 स्वरूप दामदवा साहब जी की पुत्र धरती ने जो खालसे का चौथा तख्त आ उत्ते हाथी लैके इस वे सुखा सिंह जी डांग ला के मैदान वो नमस्कार कर रहे हैं, वो खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। बोले सो निहाल। सुखजोत सिंह जी वो इस वेले सो खालसा जी बाबा जी ने 4 धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साहब जी ने स्वरूप हाथी रख के तख्त साहबाना से अज भी विराजमान है। बाबा जी के स्वरूप हाथ ले जो स्वरूप है महापुरुषों ने जिस वेले पता लगा कि श्री हरमंदर साहब सिखा वास्ते श्री हरमंदर साहब तो पर सब कुछ आजाद ही जा रहा। जिस वेले पता लगा कि हरमंदर साहब श्री दरबार साहब बेअदबी कर रहा अहमद शाह अब्दाली तो दामदवी टकसाल के पहले जथेदार अमरशील बाबा दीप सिंह जी ने खंडे नाल लकीर खिंची जिन्होंने घर बार प्यारा पिछे हट जाओ जिन्होंने पंथ प्यारा गांव जाओ इतिहास दसदा के सारे गांव गए मालवे तो तुरते हुए बाबा जी लैके नाल दल पंथ बाबा जी आके खालसा जी महापुरुषों का साझा वार होया शीश धड़ नालों वखरा हो गया। होनी ने ताना मारिया बाबा जी तुसीं वचन कीता सी कि श्री हरमंदर साहब आजाद कराना आप जी का शीश धड़ नालों वखरा हो गया। बाबा जी ने खब्बे हथ की तली से अपना शीश ला के सज्जे हथ में लैके खालसा जी बाबा जी ने इसलिए खंडा ते मैदान के गए तो श्री हरमंदर साहब दी प्रकरमा में जाके महापुरुष संत बाबा गुरबचन सिंह जी दसते हैं कि 3 प्रकरमा बाबा जी ने कीतियां। बाबा सोती जी भी बैठे तुरिया आना साडा प्रसंग इहो जिहा महापुरुष धन अमरशील बाबा दीप सिंह जी। चल भाई सोहराइया साहब वो मैदान आ गए जगतेश्वर है परमेश्वर है ये जगतेश्वर सिंह जग्गू सिंह ये मैदान के भी बाबा सरजीत सिंह सोधी साहब उन्होंने विद्यार्थी आ तो नमस्कार लैके श्री साहब मैदान के भाई रविंदर सिंह धालीवाल गुरु घर स्टॉकटन के मुख्य प्रधान तेना का सुपुत्र सो खालसा जी महाराज दी खुशियां प्राप्त कर रहा। अज दे इस प्रबोध सिंह भाई भचंगी प्रमोद सिंह भाई साहब भाई परमिंदर सिंह जी गुरु घर रखे धन साहब श्री गुरु अंगद साहब के नाम से जो विद्यालय चलता है वो सेवा निभाते हैं। गुरजोत सिंह आ गया भाई साहब भाई दीप सिंह जी
इन्हों का सुपुत्र गुरु घर की सकत्तर की सेवा से होर देख रेख कर रहे हैं, बहुत सूझवान गुरमुख प्यारे आ उन्होंने पटेगी तो नमस्कार कर रहे हैं। सो चलो त्रिवत आधार हर गुण है गाय जन नानक हर 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 जाय जन नानक हर 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 जाय जन नानक हर हर जाय लेकिन संत से
कर दी भाई भाई हाँ जी चलो भाई सारे गदगईयां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है भाई नाल नाल आपां गदका खेडी जाना गुरु महाराज ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त करनियां ਬਣਦੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭੰਡ ਇੰਨਾ ਪੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ VIP ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੱਲਾ ਆਊਗਾ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾਰ ਖਾਣੇ ਕੇ लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਂਡਰੀ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾਓ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰਾ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 6 ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਟਸ ਓਕੇ ਵਰਕੇਬਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਆ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੈਂਸਨ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਰੋਟਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵੀ ਹੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਲਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਸਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੀਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ 911 ਸੋ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 6 ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਊਂਟਨ ਹਾਊਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਬਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ we got all walkie talkies we got cell phones dedicated we had a dedicated ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਾਊਂਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸਿਪ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਊਂਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ
ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਰੌਨ ਫਰੈਟਸ ਆਏ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਵ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦੇयर ਆਰ ਸਮ ਪੀਪਲ ਹੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡਰੈਸਡ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਲੋਸਟ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। We have lost and found space over here, so ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ all the volunteers are working very hard and we are so proud of the team that 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ we did amazing job, we are tired, burnt out, but we did amazing and thank you so much and happy Hola Mahalla to everybody। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਲੋਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੇਅਰ ਟੂਡੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਨ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਸਟ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ? ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਏ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਨੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਂ। ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ 18 ਤੋਂ 20 ਜਾਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬੇਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ, ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਸੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨਟਿੱਕੇ ਦੇ ਸਟਾਕਟਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਟਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਚੁੱਕੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ 800 ਤੋਂ 1000 ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਜ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਬੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ।
ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿਰ ਪੀੜੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੱਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੱਗ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਪਾਵਲਾ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਸੀ, ਮੰਡੀਕਾ, ਲੈਥਰੋਪ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਤੋਂ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸੀਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਰਸਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ